लेमन भी लग गया जी, लगे ही खड़े ने उंज भी लग गए हैं। खिंच ला आ जाएगा पौधे ਨੂੰ खिंच ला ਐਵੇਂ खिंच ला। अच्छा पूरी जिंदगी फिर आप काम किहड़ा कीता घर इतने पौधे किसे भी नहीं लाए होने। चलो जी इस तरह ते भाई होरी सारा दिन अपनी बकरियां चरांदे फिरे नेगे ते हुण वापस घर नूं जा रहे नेगे। दी बुरी हालत हो जाती, बंदा बेहोश होण ते आ जांदा हैगा क्योंकि हबस ही बहुत ज्यादा। वेलकम बैक जी, अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है सारे देखने वाले तमाम बहन भाई हैं। जैसी उम्मीद करने सारे देखने वाले तमाम बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होवणगे ते अल्हम्दुलिल्लाह जी असीं बिल्कुल ठीक ठाक आंगे। अज का व्लॉग जी तकरीबन राइट 6:30 बजे मैं शुरू कर रहा है क्योंकि सारा दिन अबू जान जिहड़े नेगे कोई अपने कम्मां 'च निकले हुए सीगे। इत्थे रिश्तेदारां दी एक फौतगी हो गई सी, उधर गए नेगे। एक रिश्तेदार बीमार सी, उधर गए रहे नेगे। नाले फिर अपना इन्होंने फोन लै जाना होंदा है, कोई दोस्त वगैरह की कॉल आ जाती, कोई काम की कॉल होंदी हैगी ते अपना फोन नाले लै जांदे नेगे। ते मैनू जी हुण उन्हां दा फोन मिलिया हैगा, उन्होंने कहा हुण हसन पुत्र तू अपना ना व्लॉग बना ला 6:30 बजे। तो मैं क्या कोई नहीं, जेडे अपने माड़े मोटे काम ने मेन जेड़ा सी ना कि कल आप पौधे आए लै सीगे ये जेडे ना उत्थे बाहर मैं गड्ढने नहीं गए, गड्ढ लेना तो अम्मी जान जे इन्होंने इन्हें घर की साफ सफाई करके ते इत्थे ने चारपाइयां लातियां ने। मैं अज बहुत ज़्यादा थक गई इस करके कि हसन जो वड्डा खालू है ना उनकी तबीयत रात को बहुत ज़्यादा खराब सी। सुबह असीं गए सी उनकी तबीयत पुछण वास्ते, बाजी नहीं तो देवर हैगा भाई जेडे जा फिर उनका भाई हैगा उन्हें ना भाई जा फिर तो उन्हें ना भाई नासिर हैगा वो भी भाई है क्योंकि वो हसन दे अबू का बनोई वो मेरा बनोई है। तो उत्ते असीं गए असीं अम्मी ते अबू भी सुबह का उत्ते ही गए होणगे। वो भी सुबह नाश्ता ही उन्हें जाके उत्थे बाजी नहीं दिले कीता सीगा भी रात को सुनिया सीगा ते बड़ी सानू परेशानी बन गई क्योंकि पहले उनकी जी बीवी फौत हुई सी, बच्चे होंगे जो छोटे छोटे ने तो सानू बड़ी टेंशन बनी भी जेड़ा ना अल्लाह ना करे उन्होंने कोई बन गई तो उनके बच्चों का कौन हैगा। तो फिर उदों असीं आएंगे तो फिर जो भाई नवाज है ना उनकी जी छोटी साली है ना उनका बच्चा फौत हो गया सी। फिर उदों सानू जनाजे की कॉल आ गई, जोड़ा भाई है ना दूसरा लियाकत उन्हें कॉल की सी भी तुम 11 बजे जनाजा है तो तुम जनाजे ना आना है। फिर सानू उत्ते जाना पाएगा। गर्मी अज बहुत ज़्यादा है, असीं सारे दिन गर्मी के बजते हुण मैं इतना खा गई मेरे पुट्ठा ही नहीं जाता। चार पाइयां बाहर जो कट दित्तियां ने, आटा उटा भी गुण लियागा तो हुण जी शाम के खाने की तैयारी करनी। तो अज शाम के खाने के सन कोई सालन सुलन नहीं बन रहा। अच्छा उत्थों तेरे अबू लिया सीगा किलो अंबां दा दोपहर नूं मैंगो अज आप जो ना इहदे नाल भी रोटियां खानियां ने, सालन वगैरह कुछ भी नहीं बनाना। अज आप जो ना पे ठंडे करके इन्ना ही रोटी खावांगे, बड़ा मजा आवेगा। चलो ठीक है, सादा सादा काम चलन दे झटका निजाम। ते अपने जे ना कल पौधे लाए सी जिन्हें नहीं देखा उन्होंने दिखा दिया। माशाल्लाह देखो मिर्चां दे पौधे नेगे, इन्हें मिर्चां ना भरे हुए नेगे लदे हुए ने प्लास्टिक दे शो पीस नहीं होंदे उस तरह ही नेगे गुलदस्ते। हाँ वो मिजन गमले होंदे ने दीवारां ने टंगन वाले। इस तरह दे आप और लियावांगे पौधे हुण जो साहीवाल चक्कर लगे ने इस तरह दे और भी लियावांगे। लेकिन मिर्चां जेहड़ियां नेगियां तुहानूं दस रहा सी ना कल भी इन्हां ने व्लॉग देखण कमन गया सन तो कह रहे सी घर दे बाहर लावन वास्ते पौधे लैणे नेगे। लेकिन ना ए मिर्चां अगर असीं बाहर लातियां महल्लेदारां ने उंज पुट लैणियां नहीं आ। हाथ लाने ने एक तो नक्की ने लावणे ने अपने नुकसान करनगे ते एक उस तरह ने बच्चों ने सारे बूटे तोड़ बन के तबाह कर। हाँ बच्चों ने जिवें ना और रोला कोई नहीं चलो पट के लै जावन, लेकिन बच्चों ने जो फड़ना है ना इत्थों उन्होंने पूरी टहनियां तोड़ देनी। तो मेरा दिल तुहानूं डेली दिखांदा रवां कि अपनी कितनी प्यारी मिर्चां लग रही ने कि जो सारियां मुकम्मल लाल हो गई ना फिर इन्हों तो तोड़ के सुका के ना तो फिर इंशाअल्लाह ताला इन्हों ना पीस लवांगे, पीस के घर च इस्तेमाल करते रवांगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हाँ अपने घर दियां मिर्चां होवणगियां। ते ए जेहड़ियां लै सी बकायदा इन्हां च एक मस्जिद दे अगे जाके ला जानी हैगी ते एक इत्थे घर दे अगे लानी हैगी। ए चमेली वाला पौधा ये भी बाहर लाना घर दे ते जा नींबू बाहर ला दईए, बाहर ला दईए बस। इत्थे ने मिर्चां जेहड़ियां ने इस जगह ते गड्ढनियां ने ते इन्हां सारी चीज़ां दा मैं इंतजाम करना हैगा। अबू जान ही सारा दिन जे नौरा पर तुहानूं दस्सिया हैगा मसरूफ रहे नेगे, वो आए नेगे तो चले गए ने चारा लवन। मैं गया मैं भी तुहाडे नाल ही चला जाना गया छड्डो व्लॉग अज रहन देने चलो छुट्टी करने क्योंकि लेट ही काफ़ी हो गई। उन्होंने कहा नहीं पुत्र तू अपना व्लॉग बना, मैं कल्ला जाना घास लैना। पीछे चले जाओ
ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਖੱਪੇ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਗਿਆ ਨਸਮ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਵੜ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਘਬਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਪਹਿਲੇ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਅਬੂ ਜਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਣੇ ਆ ਗਏ। ਸਕਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2-3 ਹੀ ਪੌਦੇ ਨੇਗੇ, ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਫੌਰਨ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿੰਬੂ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ ਵੀ, ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਫੁੱਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਥੱਲੇ ਨਿੰਬੂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਊਟ ਕਿਊਟ ਜੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਬੜਾ ਗਰੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਮੀ ਜਾਨ ਕੱਲ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਅਮੀ ਜਾਨ, 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਬੂ ਜਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਚ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਘਾਸ ਕਟਵਾਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ 11 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਲ ਅਬੂ ਜਾਨ ਦੇ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪੌਦਾ ਹੀ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਬੂ ਜਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਉਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਰਹੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕਮਰੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅਬੂ ਜਾਨ ਜੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇਗੇ, ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿਧਰੋਂ ਨਾ ਘਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਬੂ ਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰਾ ਪਰਾ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪੱਟਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੱਟਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਪੱਟਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਬਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਬੂ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਅੱਗੇ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਘਾਸ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਜੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਤਿਲ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਝ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਦੇਵਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਛਾਣ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟਣਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਵਿਚਲੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਖੋਖਲੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰ ਲਓ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਦਾਮ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਾ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹਿਲਾ ਦੇਵਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਵਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਬੂ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਡੇਲੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਾਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਤੇਲ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਹੁਣ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਕੱਦ ਸੀਗਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਸ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਗਦੇ ਨੇਗੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਬੀਜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਲ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਲ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਢ ਲਈਏ, ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਪੱਕਦੇ ਨੇਗੇ ਸਾਰੇ। ਤੇਲ ਹੀ ਤੇਲ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਡਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀਏ। ਮੇਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾ ਘਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਉਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਬੂ ਜਾਨ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਚੱਲਨੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਖਣੇ ਆ ਉੱਧਰ।
ਤੇ ਉਂਝ ਚੱਲਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ, ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਘਰ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਹਰਾ ਭਰਾ ਘਾਸ ਉਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਿਤਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਾਂਦ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਸ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਗਿਆ, ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਘਾਸ ਚੱਕ ਕੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਘਾਸ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ। ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਾਨਾ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਚਲੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠਿਆ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਅੰਕਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ 16,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ। 16,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ 1 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ ਠੇਕੇ ਤੇ। ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢ ਸਕਣੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਚਾਰਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੁਦ ਕੱਢ ਲਓ ਬੀਜ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ। ਠੇਕਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 16,000 ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਫਿਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚਾਰਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਗੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ 11,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 8-9,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 30-35,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾ ਉਗਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂਗੇ। ਖਰੀਦਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗੀ 16,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ। 16,000 ਨਹੀਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 30-35,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਗਾ ਸਕਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 'ਚ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਖਿਲਾਵਣ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਅਨ ਕਰੀਬ ਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਫਿਰ ਯਾਰ, ਇੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਸੂਰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੂਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੌਦੇ ਵੀ ਗੰਨੇ ਨੇ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਟੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਆਵੇ ਵਿਲਾਗ ਦਾ ਯਾਰ। ਵਿਲਾਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵਿਲਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵਿਲਾਗ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਗੈਰਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਸੀਗੀ। ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਦਾਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇਗੇ, ਦਾਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਜੇ, ਬਲਕਿ ਦੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਤਾਂ ਘਰ ਆ ਹੀ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪੌਦੇ ਗੜਨੇ ਨੇਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕਚਰਾ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਘਾਸ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਓ ਰੇੜੀ, 2-3 ਰੇੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜੀ ਆਪਾਂ 3 ਪੌਦੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇਗੇ। ਲੈਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਬਕੈਨ ਹੈਗੀ ਛਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲਾਵਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਲੈਣ 'ਚ ਨਾ ਗੱਡਾਂਗੇ। ਬੀਜ ਵੀ ਹੋਰ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਸਨਫਲਾਵਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਪਿਆ, ਔਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਪਨੀਰੀ ਉੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਫੁੱਲ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ। ਬਕੈਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੱਢੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਤੇ ਛਾਂ ਹੋਈ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੀ। ਕੁਛ ਵੀਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹਸਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੜਨਾ ਨਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਨਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ, ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ।
ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸਲ ਤੈਨੂੰ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਾਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪੌਦੇ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਖੁੱਲਾ ਲਾਈਦਾ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ। ਡੇਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੱਢਣੇ ਆਗੇ ਬਕੈਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਮਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਗੱਡਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਰਅਸਲ ਰੋੜੀ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਕਚਰਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟਤਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਬੜਾ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਾਰਾ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾਣੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਈ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਪੜੋਸੀਆਂ ਕੋਲ ਲਈਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਕਈ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੜੋਸੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਦਿਓ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਚਰਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢਣਾ ਬਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਸੇਲ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2500 ਰੁਪਏ ਸੇਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਸੁਬਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸਨੈਨ ਜਿਹੜਾ ਰੰਬੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਵਿਚਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਕੈਨ ਗੜਨੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਖੜਾ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਬਸ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਆਂਗੇ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਸੇ ਟੁੱਟੀ ਥੋੜੀ ਕੱਟ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਰਮ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਸਾਫ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਪੌਦੇ ਬਥੇਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਹੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਕੋਈ 15-16 ਰੇੜੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅੱਧੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾ ਲਓ ਪੈਪ ਤਿੱਕਰ ਹੈ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਜੇ ਬੀਜ ਪਿਆ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇ। ਅੱਧੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾੜ ਲਾ ਤੂੰ ਪੌਦੇ ਹੈ ਅੱਧੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਗਾੜ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਹੀ हाँ वही ना बाकी कल सेट ली 3-4 रेडियाँ सेट ला 4 सुबह सेट के गाड़ दे। नहीं सारी तो ना पूरी कर यार। अच्छा चलो बस 3 रहेगी फिर 3 ही रहेगी और तो क्योंकि नीवी भी आप रखनी है ना थले। हाँ नीवी रखनी है बिल्कुल। चलो चलो कर ले कुछ कर हाँ इधर जल्दी रहो नाले में पोली पोली रखनी है हार्ड ना करी है। देखो ना भरी पई है सारी बराबर करनी है सारी। राइट पौधा भी आदि तक लगने का पता ही है। राइट हो गया ठीक है बेहतरीन हो गया यार क्योंकि पानी वास्ते जगह रखनी ना आप। चलो ठीक कर ले पूरी ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜੀ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਆਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਤੋੜ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਾਈ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਮਿਕਸ ਬੀਜ ਹੈਗਾ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਹੋਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੀਜ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਪੌਦਾ ਹੀ ਚੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਤੇ ਪੌਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਕੈਨ ਲੈ ਜਾਣੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਮਸਜਿਦ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੈਨ ਲੈ ਜਾ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਲੈ ਚੱਲਣੇ ਆ ਗਏ ਦੂਸਰੀ ਚਮੇਲੀ
ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਲੈਮਨ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਲ ਗੰਨੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸ਼ਜਰਕਾਰੀ ਦਾ ਮੀਨਾ ਬਣਾਈ ਖੜਾ ਤੂੰ ਤਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਝਾਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਬੀਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਥੱਲੇ ਡੋਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ ਜੀ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਐਡਾ ਬੀਜ ਹੈਗਾ ਸਨਫਲਾਵਰ ਦਾ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਬੁਝਾਨ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਹਾਂ ਛਿੱਟ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੇਰ ਦੇ ਨਾ, ਟੋਟਲ ਮਿਲਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ। ਆਰਾਮ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਜ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਤੋੜ ਤਿੱਕਰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਫੁੱਟਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਗਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮੌਸਮ ਮਾਰੇਗਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਗੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ। ਪਨੀਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬੁਰੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਚੌਕੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ। हाँ गडिंदा जाएगा तो बिस्मिल्लाह। ठीक भाई थोड़ी थोड़ी चौकी कर दी। हाँ कर लो चौकी। उनमें ने मिक्स हो जाएगा मिट्टी के। वाह वाह टप्पे जे मारी जा बस, वाह मारी जाओ। कोई नहीं थल्ले जाता, नहीं थल्ले जाता। कोई उत्ते रह जाएगा, कोई थल्ले। कुछ यानी कि हुण जम जाएगा तो कुछ सर्दियां नूं। ये गल कर रहा या थल्ले रहेगा सर्दियां निकलेगा फिर। लो जी ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਗਿਆ। चलो जी बाकी ਨੂੰ पौधे कर ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਝਾ ਨਿੰਬੂ ਐਸੇ ਗੱਡੀ नुक्कर ते बिल्कुल। ਨਿੱਕਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹੈ। पर नुक्कर ते नहीं यार, वो बच्चे खराब उत्थे कर नींबू ने इत्थे गड्डी, नहीं तो उत्थे बच्चों ने खराब कर देना ही। ਵੈਸੇ ਬੁਝਾ ਬੈਸਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ पानी गेड़न आने बच्चों ने। ਬਕਾਇਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਗੱਡਾ ਉਹ ਨਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਈਏ ਛਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ। हाँ बिल्कुल नलके दे नाल ला दिता कि छां बन जाएगी बिल्कुल। ये ना ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਲਵਾਂ। चलो ठीक है। ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਨਲਕੇ ਦੇ ਲਾਣੀ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਨਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ। चलो ठीक हो गया। ਸਹੀ ਰੰਬਾ ਕਿੱਥੇ ਰੰਬਾ ਲਿਆ ਰੰਬਾ ਜਲਦੀ ਬੁਝਾ ਥੱਲੇ ਗਾੜੀ ਕਾਫੀ हाँ जड़ हैगी निकली। चलो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थोड़ा खट दे थोड़ा। थोड़ी यूरा कर गड्डी ताकि ना बच्चे जेड़ा ना नुकसान ना पहुंचाए। तो थल्ले करके गड्ढा। हाँ बस सही है, ऊपर मिट्टी आ जाएगी। ਮਿੱਟੀ ਆ ਜੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। चलो जी बेहतर। पर ठीक है नलका पर दूर है इत्थे, फिर ना नलके ते छां हो जाएगी माशाल्लाह। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ असन तेरा पसीने ना हाल की हो गया है। अज तो मैं कहा पट के लिया तो नहीं होया है हाल मेरा। ਨਹੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਬਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। हाँ जिथे मिट्टी चक के लिया ना उत्थे ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਆ ਬਸ ਉਹ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। इस तरह ही। ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਲੈਮਨ ਲਾ हाँ सेंटर च ला देते ये जगह छोड़ छोड़ के ला ना, क्योंकि आप विच फ्लावर लाने हैं गुलाब वगैरह। जगह छोड़ छोड़ के लगा। हम तो गुलाब दे फुੱਲ बस जगह बन गई, आप इत्थों लाई जावांगे चीज़ां। मिट्टी सिੱਟਣ नहीं सी बस। लो जी लेमन का पौधा इत्थे लाण लगे माशाल्लाह, बहुत वड्डा है। हाँ इतना बड़ा हो जाना का खड्डा और थोड़ा पाल है, और खट लो थोड़ा। खड्डा कितना हो जाना ना। चलो ठीक ठीक है। कमला वाली जगह आ जानी। चलो बिस्मिल्लाह रहमान। लो जी क्योंकि थोड़ा डूंगा लगे ना फिर फायदा ही होता है। सीधा कर लो ना थोड़ा इत्थे राइट हो गया। लो जी फाइनली लेमन भी लग गया जी। लगे ही खड़े ने उंज भी लग गए हैं। मेहनत आज हो रही है। आहो ਇਹਨਾਂ ਗਮਲੇ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੱਡ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ठीक हो ਗਮਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। फुल वगैरह ला लेंगे। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 गड्ढे के पौधे ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ते एक रह गई कली। लिया भी कलियां। कलियां क्या बात है, कलियां की खुशबू की क्या बात है। हाँ मैं इत्थे करके ला दे बस करें दा थोड़ा ही बस 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 बहुत। ਹਾਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। हाँ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀ। ऊपरों ने खिंच ला आ जाएगा, पौधे ने खिंच ला एवं खिंच ला।
अच्छा कैसा है वाह सही बताया ना पूरी जिंदगी फिर आप काम किड़ा कीता है घर इतने पौधे किसे भी नहीं लाए ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਘੱਟ ਗਾਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਕੱਚਾ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਗੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਸਾਰਾ ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਫਾਈਨਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਧੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਧੇਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਸਵੇਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਔਰ ਅਬੂ ਜਾਨ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਚਲੋ ਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬਸ ਖੱਡੇ 'ਚ ਬਾਗ ਖੱਡੇ 'ਚ ਬਾਗ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਆਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਲੇ ਸਵੇਰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਾ ਪੌਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੰਮੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਡਾਮ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਆਣਗੇ ਠੰਡੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਠੰਡੇ ਵੀ ਤੇ ਸੋ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਅੰਬਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਬ ਆਈ ਤੇ ਸਿਮੋਨ ਚੱਲ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਗੱਡ ਲਵਾਂ ਨਾ ਨੂੰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਖਿਲਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬੀਜ ਗੱਡਾਂਗੇ ਜਾਂ ਧਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੁਦੀਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਚਟਨੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਘਰ ਦਾ ਪੁਦੀਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੀਆਂ ਜਾਂ ਧਨੀਆ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਪੁਦੀਨਾ ਧਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਪੁਦੀਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਧਨੀਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਲਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਲਕ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਧਨੀਆ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੱਢਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡਿਆ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨੀਆ ਗੱਡਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਗਰਾਜ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਧਨੀਆ ਗੱਡ ਕੇ ਚੋਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੱਢਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਨ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬਣਵਾ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਂਟੀ ਦਾ ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੌਲਤ ਬਾਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਘਰ ਵੀ ਵੇਖੀ ਰਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਵੇਖੀ ਰੱਖਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਹਵਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਲੱਗੇਗੀ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਹਵਾ ਵਗੈਰਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਬਣਨੇ ਆਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਦੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਕਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਛਾਪਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈਗਾ ਛਾਪਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਮਲਾ ਸਮੇਤ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਉਸ ਦਿਨ ਗਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਵਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਛਾਪਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਗਮਲੇ ਸਮੇਤ ਰੱਖ ਗਮਲੇ ਰੱਖ ਦੇ ਗਮਲੇ ਰੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋ ਕੇ ਅਬੂ ਜਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਮਲਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਛਾਪਰ ਚਾੜ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੇਸਣ ਐਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਦੇ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਦੇ ਬਸ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਜੜ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੁਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤੇ ਮੁਰਝਾ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਚਾਂ ਇਹਦੇ ਦੀ ਕਿਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਪੌਦਾ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਰਝਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਗਰਮੀ ਮੁਰਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੈਸੇ ਜਾਂ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਰਹੇਗੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਵਾਂਗਾ ਸਵੇਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਾਕੀ
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਗੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਂਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ। 2 ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਣੇ ਆ ਲੇਟ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਸੁਬਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਫਜਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਬਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਵਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੋਨ ਹੈਗਾ 2 ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 3 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਐਸੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।